So, the word of God says, Isaiah chapter 35:2, they shall see the glory of the Lord, the excellency of our God. அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. So we believe that the God is in the spirit. So how can this devil see God? So the John chapter 1:18 says, no one has seen God, now they will see him. Because he is in the spirit. He is not a man, he is not something article we can see, but he is in the spirit. That's why he is everywhere. And so no one can see him and no one will also see him. So that's what it says. So in the school there are two kids who are talking about it. And the one girl asked this boy, can we see God? He said, no. Can we touch God? He said, no. Then there is no God. I cannot see, I cannot touch. Then how can be a God? So this boy asked him, so you have a brain? Yes, I have brain. So can you touch? No. Can you see? No. That means you don't have brain. You understand? So if you don't have a brain, so that's what that people, like when God is not something, an article that we can create, and He is the creator. He created the heaven and the earth and all the creations. But a man cannot create a God. So our God is the God that He is, is glorious in holiness and the fearful in praises. அவர் என்ன சொல்லப்படுகிறது, அவர் பரிசுத்தத்திலே மகத்துவம் உள்ள தேவன், துதிகளிலே பயப்படத்தக்க தேவன். There is no other God like that. So there's the only God that is holy on this earth, the only God, no one else. And again the chapter 4:24 says, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. ஸோ ஆண்டவர் ஆவியான தேவனை அவரை எப்படியாக துதிக்க வேண்டுமா? அவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ட்ரூத் அண்ட் த ஸ்பிரிட், உண்மையும் அந்த ஆவியாரையும் நம்ம துதிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம். சடங்காச்சாரம் இல்லை, அவருக்கு ஆண்டவருக்கு அவசியம் இல்லை. ஆண்டவர் உள்ளத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு நம்ம துதிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. So that is a God that we worship. So பார்த்தீங்கன்னா, so in John 4:23 says, but the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. So simply with all the formalities, bow down and all sort of things, He doesn't want it anymore. On those days, the people were afraid. They will be consumed. That's why they will bow down to the ground. Because when the God's presence comes, they would not even stand. But now the Lord is in us. The Holy Spirit is in us. That's the God is in us. So only God wants us to worship in the Holy, in the Spirit and the truth. And that is the worshiper that God seeks us. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துதிக்கும் போதும் ஆண்டவர் அந்த வார்த்தைகளை அறிந்து நம்ம ஆண்டவரோடு ஒற்றி அதை துதிக்கும் போது தேவன் நம்ம பிரசன்னத்தை உணர முடியும். சும்மா நல்ல பாடுறதுங்கிறது சும்மா சாதாரணமாக பாடுறது. பட் இந்த worship is entirely different. We have to feel the presence of God. How can we feel the presence of God? The words we worship, the words we say, it makes us to be along with the Lord to feel the presence of God. அப்போ அது மாதிரி ஆண்டவரை நம்ம உள் மனதோடு, ஏன்னா அவரை எப்படி அன்பு கூறுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அப்படியாக அவரை ஆராதிக்கிற நம்ம முழு மனசோடு, முழு மனதோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு பலத்தோடு அவரை ஆராதிக்கவும் செய்யணும். அதுதான் காட்டுகிற அன்பு. Otherwise, what we can say, show the truth and love to God. It's only that another worship. So அதான் சொல்லப்படுது. So அந்த லேடி சொல்கிறாங்க, அந்த சமாரியா லேடி சொல்கிறாங்க,
And our father worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem. Our fathers, forefathers, Jacob, Isaac, Jacob, they all were worshipping, and on this mountain. But the Jews say it's only in Jerusalem. So Jesus said to her, "Women, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father everywhere." ஆண்டவர் ஒரு இடத்துல இருக்கிறவர் இல்லை, அவர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறவர். ஸோ அப்போ நம்ம அவருடைய நாமத்தில் கூடும்போது அவர் சொல்ற நாங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறாரு. When we gather together in my name, இயேசுனுடைய நாமத்தில் நம்ம கூடும்போது இயேசு இருக்கிறார். அதனால தான் அற்புதம் நடக்குது, அடையாளம் நடக்குது, எல்லாம் நடக்குது. Because the Jesus is here. So that's why we feel the presence of God in his sanctuary, the church. So that's சொல்லப்படுது. So you worship what you do not know, but we know what we worship, for salvation is of the Jews. And பார்த்தீங்கன்னா the salvation it's only for the Jews it came. But the Jews, they rejected Jesus. They didn't want to believe him that he is the Son of God. They didn't want to believe him that he has come from above. So it went to the Gentiles. இன்னைக்கு நம்மலாம் அந்த ஜூ ரிஜெக்ட் பண்ணதால தான் நம்ம இன்றைக்கு கிறிஸ்துவோட இருக்கிறோம். So that's why that it says, and the salvation is of the Jews. Yes, ஆண்டவர், ஏன்னா அவங்க தான் ஆண்டவரை ஆராதிச்சாங்க. மற்ற ஜனங்களை எல்லாம் அவங்க அன்னோன் காட்ஸ், அவங்க இஷ்டத்துக்கு உருவாக்கி அவங்க ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த நாட்களில் இப்போ இல்லை. அப்போ மதமும் கிடையாது, ஜாதியும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அந்த நாட்களெல்லாம் ஜனங்கள் ஆண்டவன் ஒன்று உண்டு, அவன் எப்படி இருப்பார் தெரியாது, நம்மளா பண்ணிக்கிறோம், ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அதை நம்ம ஒர்ஷிப்போம்னு சொல்லி கண்ணை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. நாங்களும் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா எங்கள் தாத்தா அப்படி தான் பண்ணார், எங்கள் அப்பா பண்ணார், அதனால நானும் அப்படி தான் பண்ணேன். ஸோ we don't know the God, that's why they were worshipping unknown gods. So என்ன சொல்றது, your worshipper what do not know, but what we worship, the salvation of the Jews. ஸோ அதான் சொல்லப்படுறது. ஸோ அப்படியாக அப்போ ஆண்டவருடைய மகிமை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 33:20 சொல்லப்படுது, நீ என் முகத்தை காண மாட்டேன் கேட்கிறாரு. பார்த்தீங்கன்னா மோசஸ் ஆஸ்கிறாரு, நம்ம கேட்கிறாரு எக்ஸோடஸ் 33 பார்த்தீங்கன்னா, the Lord spoke to Moses face to face as a man speak to his friend. அவ்வளோ க்ளோஸாக மோசையோட இருக்கிறாரு. அதில் மோசையை சொல்றாரு, ஆண்டவரே உங்களை நான் பார்க்கணும், உங்கள் மகிமையை நான் பார்க்கணும்னு சொல்றாரு. Moses said, now please show me your glory. The Lord answered, I will cause all my goodness to pass in front of you. என்னுடைய குட்னஸ், என்னுடைய மகிமையெல்லாம் உனக்கு கடந்து போகும். ஆனால் என்ன இதாக இருக்கு உங்களுக்கு but and I will proclaim the name of the Lord in your presence. But I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have mercy on whom I will have mercy. But you cannot see my face, for no one see me and live. யாரும் ஆண்டவரை பார்த்துட்டு உயிரோடு இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ க்ளோரியஸ் காட், இட் கன்சியூமிங் ஃபயர். அவரை பார்க்க முடியாது. பார்த்தாச்சுன்னா அவங்க செத்து போவாங்க, அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா, நான் எல்லாத்துக்கும் யாருக்கு நான் கிருபையாக இருப்பேனோ அவனுக்கு கிருபையாக இருப்பேன். பட் ஐ வில் பாஸ் த்ரூ யூ, பட் யூ கேனாட் சீ மீ. இப்போ ஆண்டவர் பார்த்தானா ஒரு மனுஷனாக தானே பார்க்க முடியும், ஆவி எப்படி பார்க்க முடியும், அவர்களுடைய மகிமை எப்படி பார்க்க முடியும் இல்லையா? எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அப்பொழுது அவர் உன்னுடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருடன் என்றான். அதற்கு அவர், என்னுடைய தயையை எல்லாம் நான் உனக்கு முன்பாக கடந்து போறேன், நான் உன்னோட முகமுகமாக பேசுறேன், உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன், நீ எனக்கு ஒரு நண்பனை மாதிரி பேசுகிறார் ஆண்டவர். ஆண்டவர் சாதாரண ஒரு மனுஷனை பார்த்துட்டு அவங்கள்ட்ட நண்பனை மாதிரி நான் பேசுகிறாரு. ஆனால் யாருக்கு நான் கிருபையாக இருக்கிறானோ அவனுக்கு கிருபையாக இருப்பேன். ஆனால் என்ன ஒரு மனுஷனும் காண முடியாது, பார்க்க முடியாது. பார்த்தானா he will not live. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா
அந்த 33:20 சொல்றாரு, நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய், ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்றார். No one can see. If somebody has seen, they will die. So no one can see. ஏசாயா 42:8 நான் கர்த்தர், இது என் நாமம், என் மகிமையை வேறு ஒருவருக்கும் என் துதியை விக்கிரங்களுக்கும் கொடுக்கேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. கேட்டீங்களா? ஆண்டவருக்கு பேர் வைக்க முடியாது. யார் பேர் வைக்கிறது ஆண்டவருக்கு? அவங்க என்ன அம்மா இருக்கு, அப்பா இருக்குதா பேர் வைக்கிறதுக்கு? கடவுளுக்கு. கடவுள் அவர் தான், முழுவதுவர் தான், அவர் தான் நம்மளை படைச்சவர். அவருக்கு போய் பேர் வைக்க முடியுமா? இன்னைக்கு 1000 நாமங்கள்னு சொல்றாங்க. எங்க 1000 நாமங்கள் அவருக்கு? ஒரு நாமம் கூட கிடையாது. அவருடைய நாமம் ஒன்று, ஈஸ் அ லார்ட். கடவுளுங்கிறது தான் அவருடைய பேர். அவருக்கு நம்ம மனுஷனுக்கு பேர் வைக்க மாதிரி வைக்க முடியாது. ஆனால் அந்த அன்னோன் காட்ஸ்க்கு நிறைய பேர் வச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா தேர் நாட் காட்ஸ். அதனால அவங்கள போல அவங்களுக்கு என்ன பேரோ அந்த பேரையும் அப்படி வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. சில சமயங்களில் இந்த பேரண்ட்ஸ் திட்டும் போது அந்த கடவுள் பேரை வச்சிருப்பாங்க, அந்த பேரை சொல்லி திட்டுவாங்க பசங்களை. கேட்டீங்களா? ஸோ அறியாமையில் அந்த செய்கிற காரியங்களாக இருக்கிறத பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால நான் கர்த்தர், இது என் நாமம், அவ்வளோதான். ஐ எம் த லார்ட், தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் மை நேம், தட்ஸ் நோ அதர் நேம். கடவுளுக்கு யாராவது பெயர் வைக்க முடியுமா? வச்சு கூப்பிட முடியுமா? நம்ம பிள்ளைகளை கூப்பிட்ற மாதிரி அல்லது ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்ற மாதிரி கடவுளை கூப்பிட முடியுமா? we cannot call by name. ஸோ பார்த்தீங்களா? ஸோ அதான் சொல்கிறது. ஸோ அவர் எப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ள தேவன்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். Hebrew 1:3, எபிரேயர் 1வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தில், how that he is so great, the glory of the God. He is the radiance of the glory of God. He is talking about Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஏன் கடவுள்னு சொல்றோம்னா, இந்த கடவுள் தான் மனுஷனாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். அவர் மனுஷன் இல்லை. கேட்டீங்களா? இன்னைக்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. there's a king. அவன் அந்த ராஜா ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அரண்மனையில் இருக்கிறதுனால ராஜா இல்லை. பட் he is a king of this nation. ஒருவேளை ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி அவங்க போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ராஜா தன்னுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் கலத்தி போட்டுட்டு ஒரு பிச்சைக்காரன மாதிரி போனாச்சுன்னா அவன் பிச்சைக்காரன் ஆயிடுவானா? அவரு ராஜா, அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. அந்த ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணதுனால அவர் ராஜா இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் கேட்டீங்களா? ஸோ அவர் பிச்சைக்காரராக வேஷம் போட்டு வந்தாலும் சரி, அது ஒரு சாதாரண மனுஷனாக வந்தாலும் சரி, அவர் ராஜா தான். அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டதுனால ராஜா இல்லை. ராஜாவுக்கு ட்ரெஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கபடிய ட்ரெஸ்ஸுக்கு ராஜா இல்லை. ஸோ த சேம் வே the God is the one, is the Spirit. He came in the flesh. That is Jesus Christ. But how can Jesus Christ can be a man? அது ஆண்டவர் ஆவியாயின தேவன் மாம்சத்தில் நமக்கு வெளிரங்கமாக பண்ணார். அதுதான் எழுதப்பட்டிருக்குது. நீங்கள் ஐசாயா 19 ஏசியா தீர்க்கதரிசியில் சொல்லும்போது 40வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது, the glory of the Lord be revealed and all flesh shall see it together. எப்போ நம்ம ஆண்டவரை பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா இயேசு கிறிஸ்து பார்த்தது தான் ஆண்டவரை பார்க்க முடிஞ்சது. ஆண்டவர் சொல்றது, என்ன கண்டவன் பிதாவை கண்டவன். If you see me, you have seen the God, the Lord. And if you believe in me, then you believe in the God who sent me. வேற எங்கேயும் போய் பார்க்க முடியாது. நீ பிகாஸ் ஆண்டவர் இன்னும் ஆவியாக இருக்கிறாரு. என்ன கண்டவன்? ஏன்னா நான் ஆண்டவர் என்ன இருக்கிறாரு, நான் அவரில் இருக்கிறேன். ஒரு பிராமின் பாய் அவன் சொன்னான், மோசஸ் யுவர் காட் அப்படின்னா. ஏன்னா நான் காட், அவன் கூட உட்காந்துருக்கிறேன். நான் சாதாரண மனுஷன், எப்படி நான் கடவுளாக ஆக முடியும்னா? நான் யுவர் பைபிள் சேஸ் பாருங்க. பிராமின் பைபிள் தெரியுது. அவர் கன்சல்டன்ட் என் கூட முன்னாடி இருந்தவன். ஏன்னா இயேசுக்குள்ள பிதா இருக்கிற ஆண்டவர் இருக்கிறாரு, ஆண்டவருக்குள்ள இயேசு இருக்காரு. நீங்க இயேசு கடவுள்னு சொல்றீங்க. நீங்க இயேசுக்குள்ள இருக்கிற, இயேசு உன்னோட இருக்கிறாரு, அப்ப நீ கடவுள் தானே? How he says that, like, so Jesus in the Father, with the Father is in Jesus, so they are one. There's no difference. Now he says, you are in Christ, Christ is in you. When you say Christ is God, then you also God. அப்படிங்கிறான். என்னோட பாருங்க, என்ன பாருங்க மைண்டு பாருங்க, புரியுதா உங்களுக்கு? ஏன்னா
மனுஷன் தான் கடவுள் தான் கேட்டீங்களா? மனுஷன் கடவுளாக முடியாது. ஒருவேளை கடவுள் மனுஷனாக வந்தார். அதனால we believe. So ஆண்டவன் பரலோகத்தில் போனால் கூட, even if you enter in the God's kingdom, you cannot see the Father, you cannot see the God, you can only see Jesus Christ, because God is always in the Spirit. You cannot see Him at all. That's why the Bible says, no one has seen Him, no one is not going to see Him, because nobody can see Him. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறாரு, நீ எனக்கு உருவத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ வணங்கினேன்னா என்னை கேவலப்படுத்துறேங்கிறாரு. நானும் உருவமா? நானும் மனுஷனா? மிருகமா? பறவையா? கேட்டீங்களா? அல்லது பாம்பா? என்ன நீ இப்படி ஆக்கி இழிவுபடுத்திட்டு இருக்கியே? தெரியாமலாம் அறியாமலும் செய்கிறவர்களோட செய்திருக்கலாம். பட் நான் அப்படியா? கடவுள் அப்படியா இருப்பார்? மனுஷன் முறையாக இருப்பார்? மாட்டை முறையாக இருப்பார்? பறவை முறையாக இருப்பார்? அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆண்டவரை இழிவுபடுத்துகிறோம்? அறியாமையில் தான். நாங்களும் அறியாமையில் தானே இருந்தோம். கேட்டீங்களா? நாங்களும் அதுதான் செய்துட்டு இருந்தோம் ஹிந்துக்களாக இருக்கும்போது. So we are also doing the same thing when we are Hindu. We are worshipping all unknown gods like man and animals and birds and the creeping things. That's what we are saying. We are worshipping God as a God. In another North India, I forgot that state, one tiger killed her husband. After he was buried and everything, and every Friday she is going to give milk to the tiger. The tiger killed her husband, but she thinks that the tiger is the God. And அதுக்கு நான் பால் வாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு போய் பால் ஊற்றிட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி. So the people are just like, they don't know. So there's a problem with all the things. So நிறைய படிச்சிருக்கிறாங்க. There have been so much, even even in the Prime Minister, they go to the ordinary man without a shirt, and he put his leg on his head and bless him, and they are okay. He's a man, just an ordinary man. So that's a way that, yes, the education has nothing to do with that. They don't know God. So அப்போ ஆண்டவர் எவ்வளோ மகிமை உள்ள தேவன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எபிரேயரில் சொல்லப்படுது, Hebrews, He is the radiance of the glory of God. What the God's glory, the same glory with Jesus Christ. And the exact imprint of His nature. What God's nature? Is holiness, righteousness, and faithfulness, and loving kindness. Everything exactly that Jesus was. That's a holy and righteous, and His love is everlasting love. So that is what that it says. And upholds the universe by the word of His power. So because Jesus says, all the power in the heaven and the earth is given to me. That's what Jesus says. So whatever the God's power, the same power Jesus has. So that's what He says. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. After He has done the will of God, gave His life for us, for our sinners to be redeemed, to be delivered, to be saved. All things He has done, and He is sanctified. He is purified. Then He went, now sitting in the right hand of the Father. So from where He came, He went there. Bible சொல்லுது, இயேசுவை தவிர பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவனும் கிடையாது, ஏறினவனும் கிடையாது. No one went to the heaven. No one came from the heaven except to Jesus Christ, because He is God only came down. And with the Holy Spirit, the Mary conceived and just came into this world as a earth just to die for us, but nothing. So that is a sacrifice God has given to us, the offering. So, and when we read the John chapter 1:4, it says, the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, the glory as of the only Son of the Father, full of grace and truth. No one can. And God says, I will not part with my glory to anyone.